हज़ार रुपये का टेस्ट 4000 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ मुश्किल ਤੇ 100 रुपये ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ 1000 रुपये ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अगर पैसे करके कोई किसी नाल अनहोनी हो जाए तो लख लान तो साडे तो अद्धे दे, क्योंकि साह तो रब ने बनाया, पैसा तो इंसान ने बनाया है। लेकिन इन्नी बड़ी साडी जनसंख्या है हिमाचल की, अगर सारे अपनी जेब चो रुपया भी करोगे ना, पता नहीं लगना, किसी की जेब पर भी वजन नहीं पैना और सेवा भी हो जानी। भूल चुक होवे माफ करो, लेकिन असलियत यही है कि साढ़े सामने एक बच्चा जो है वो मंग रहा है तो आते कुछ, वो नीडी है, उन्होंने जरूरत है साह की, वो साह मंग रहा है, उसकी साह की कीमत है सिर्फ 3 लाख पर टिकी हुई। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये सारे मिलकर कर सकते हैं। और अगर असी मिलकर ये भी ना कर पाए तो लख लान तो सर इंसान होने पर, साड़ी कमाई पर। आज जरूर तुहाडे तक पहुँचाता है, उन चाहे मेरे राही बजाई, चाहे किसी के राही बजाई, असीं सारे मीडिएटर है, ये सारे माध्यम है। आवाज़ तुहाडे तक पहुँच गई, लेकिन अगर तुसीं इस कान ते सुन के इस कान ते छड़ दोगे ना रब की आवाज़, पर जिस दिन तुसीं रब नूं आवाज़ देनी ना, रब ने रिस्पॉन्स नहीं देना। सत श्री अकाल, जय बाबे दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना हिमाचल प्रदेश। एक होंदा है ना कि घर तक घर नहीं बनता पाता पूरा जब तक उहदे विच बच्चों की आवाज़ ना होवे, बच्चों की किलकारियां ना होवे। लेकिन कई बारी पता नहीं रब नूं कुछ होर ही मंजूर होंदा है, वो खुशियां तो दिंदा है पर बहुत अद्धी अधूरियां, वो भी किश्तां विच, और उहदे विच भी बंदे नूं डर लगे रहिंदा है कि खुशियां साथे छीन ना जावे। पिंड गदरौली, तहसील फतेहपुर, ज़िला कांगड़ा। इस वेले टाइम हो रहा है कोई 8:33, और इन्नी दूर उन्ने तो इत्थे पुजने का, उन्ना तो छड्डो मैं सोलन तो ही पुज्जिया, तुहानूं पता ही है। इन्नी दूर पुजने का एक ही कारण है कि एमरजेंसी केस है। एमरजेंसी क्या है, समझो परिवार पर दुखों का पहाड़ ही है एक तरह से, क्योंकि घर का कोई भी अगर बिस्तरे नाल लग जाता ना तो समझो पूरा परिवार ही बिस्तरे नाल लग जाता है। एक 6 महीने का बच्चा है समीर कुमार। समीर इन्ना प्यारा बच्चा है, इन्हों का एको ही मुंडा है ये, और 6 महीने पहले खुशी ने लाइफ में आई थी। अपने कुलदीप जी जो है पेशे ते दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इधर उधर जिथे काम मिल जाए उस हिसाब नाल, और घर का तुसीं देख ही रहे हो। फिलहाल हाले तक कोई सरकारी सुविधा तो क्या ही मिलनी, अगर कोई मिल जाए तो ये तो वड्डी भी कोई गल नहीं होनी। समीर दे दिल में छेद है, ਉਹਦੇ वास्ते परिवार जो है दिन रात कितना कितनी भज्या होया नठिया होया ਉਹਦੇ इलाज वास्ते। डॉक्टर ने PGI इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने डेट दी थी ऑपरेशन की, कि डेट दी थी अपने मार्च 22 मार्च, पहला 22 मार्च दी थी, अप्रैल की 12 अप्रैल। ये डेट कब चेंज हुई? बच्चे का वजन वजन नहीं, अच्छा वजन ग्रोथ नहीं होती। PGI जिदा की एक संस्था है जिथे मतलब बंदा आस रखता है कि साडा घट पैसों च इलाज हो जाऊगा और खरा इलाज हो जाऊगा। नो डाउट इलाज बहुत खरे होंगे उत्थे, साडे कई पेशेंट्स है जिन्हों की सानू सेवा करने का मौका मिले, PGI ने ठीक करके भेजे। लेकिन खर्चा जो है मैंने समझ नहीं आता है, आसमान छू रहा है। बच्चे पर घट्टो घट्ट भी 3 से 3.5 लाख रुपये लगना है ऑपरेशन पर, जो इक्विपमेंट्स आने हैं उन्होंने पर ही सिर्फ लगना है हाल। और हाल तक नठ भज करके इधर उधर दौड़ के कुलदीप जी ने किती भी 40-50 हज़ार रुपया इकट्ठा किया है। दिक्कत यह है, कहते मेरे को थोड़ी जी जमीन है, नहीं जुड़िया तो मैंने बेचनी पैनी है, होर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मेरे को कुछ नहीं रहना है ना। हाल तक इन्हों का कोई आयुष्मान कार्ड बनया है, और हिमकेयर वास्ते अप्लाई किया है, हाल तक पुज्या नहीं है। पर मैंने ये भी पता है कि हिमकेयर कितनी हेल्प होनी है इन्हों की PGI वाली साइड, तो सारे को पता ही है कितनी बार कितनी दिक्कत आदि हैं। हुण दिक्कत यह है कि ये भरा पास इस वेले आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। इस परिवार को जरूरत है, इस बच्चे को जरूरत है एक्चुअली
ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆਪਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਔਰਫਨੇਜ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈਅਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਝੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟਰਮਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧੂਲ ਖਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਹੈ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਓ, ਇਹ ਕਰਾਇਓ ਉਹ ਕਰਾਇਓ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ 4000 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਮੀਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇਊਗਾ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਆ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਪਰ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਪਰ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੜਾਇਆ ਵਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਨੀਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਪਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਪਰ। ਸਵੇਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਰੱਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕੰਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ 'ਤੇ ਡਰੋ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋਗੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਯਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਬਚੇ 10-12 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੈ अगर किसी को लगता है कि वेरीफाई करने की जरूरत है केस तो जरूर करो अकाउंट डिटेल और फोन नंबर परिवार के ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन पर है ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਸੁਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਸੁਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ और बस बाकी तो सारे ते अपील है कि हमेशा नीडी पीपल्स वास्ते अगे आया करो जरूरतमंद परिवारों वास्ते अगे आया करो कभी मैनू भी जरूरत पै सकती है कभी थानू भी जरूरत पै सकती है दुख इदा की चीज़ है जिन्ना वंडोगे छोटा हो जाऊगा और सुख इदा की चीज़ है जिन्ना वंडोगे उन्ना वड्डा होंदा है तो सारे तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इदा के परिवारों वास्ते जरूर अगे आओ और एक गल जो मैं हमेशा कहता इंसानियत ते वड्डा कोई धर्म नहीं सेवा ते वड्डा कोई कर्म नहीं जय हिंद जय हिमाचल।